उर्दू दा मैं दोखी नहीं दुश्मन नहीं अंग्रेज़ी दा पुछदे हो मेरे दिल दी बोली हाँ जी हाँ पंजाबी है मेरी माँ पंजाबी है। दोस्तों उस्ताद दामन ने बहुत चिर पहला इस कमाल दी गल नूं किहा सी ते अज दे इस दौर दे विच जदों साडे उत्ते एक खतरा मंडरा लिया है या एक मिथ है कि पंजाबी माँ बोली जिहड़ी है वो दुनिया विचों अलोप होने वाली है और इस डर दे इस खौफ दे आलम दे विच पंजाबी सत्थ जो है वो अपना बाखूबी योगदान पा रही है, बहुत समय तो परस्पर पाउंदी आ रही है। पंजाबी सत्थ दे मैं कह सकती हाँ फाउंडर इन चीफ डॉक्टर निर्मल सिंह लांबड़ा साडे नाल ने। डॉक्टर साहब हस पए ने ते मैनूं लगदा कोई टिप्पणी जरूर करनगे। तुसीं दा अनम्यूट दे नाल जुड़ चुके हो। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरनीत। डॉक्टर साहब प्रोग्राम विच हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुसीं पंजाबी की गल कीती आ, सत्थ की गल कीती आ। सत्थ दा जन्म इत्थों होया जी। पंजाब की आ, पंजाबी की आ, किहड़े देश की बोली आ, किहड़े खित्ते की बोली आ, तो ये तो बड़ा कुछ जे इतिहास वाल झात मारीए जी तो मुੱਢ तो ही पंजाब कदे छोटा हो गया, कदे वड्डा हो गया, कदे दिल्ली नाल जुड़ गया है, कदी लाहौर नाल जुड़ गया, कदी कदी काबल पेशावर नाल भी जुड़ गया। तो जो इहो जिहियां गल्लां देखदे सी पर 47 वाली वंड एडा वड्डा दुखांत सी जिन्हें पंजाब नूं अध विचकारों चीर के सुੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਘਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ 47 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 47 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदुस्तान आज़ाद होया, जो भारत कह लो इन्होंने भारत ना रख लिया, पाकिस्तान आबाद होया जी ते पंजाब मुढ़ों सुढ़ों बर्बाद होया। सानू वो जिहड़ी आज़ादी का जशन है वो अजे तक भी हुण भावें उन्होंने गल्लां चलदियां ने भी उन्होंने याद रखो जी। पंजाबी तो कभी भी नहीं भुल सकते ते पंजाबियों की मंग ही नहीं सी दो मुल्क वंडण दी जी। ते इन्हां ते गल पै गई ते इत्थे सानू पंजाबियों दे उत्ते थोड़ा जिहा अफसोस भी हुंदा अपने भाईचारे ते भी वो साडा उधर लहिंदे पंजाब का एक सज्जन है वो इन्होंने कहंदा हुंदा ये ढोर डंगरां वाली गल है, ढग्गे आ एक पासे ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿੰਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ उर्दू पंजाबी अदब की गल है, वसेब की गल है, सकाफत की गल है, रहत की गल है, असी मैनू लगता है भी आपस दे विच अज भी उस किस्म के नाल जुड़े हाँ क्योंकि अजकल पंजाब नूं लैंदे ते चढ़दे दे विच डिवाइड कर दिता गया। शायद ये कॉन्सैप्ट किते ना किते तुहाडे वल्लों ही जनरेट होया सी। वो किवें होया सी वो गल भी तुहाडे नाल करांगे। पर मेरा सवाल ये है कि तुहानूं लगदा है कि असी नुसरत फतेह साहब नूं नकार सकदे हां जां वो लता मंगेशकर नूं नहीं सुणनगे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। डांगा दे गज नाल पानी नहीं निखड़दे कभी भी जी। वाह ला लिया सारियां सरकारां दे, किसी भी रंग की सरकार होवे उधर भी ते इधर भी जी। हुण पहलों तुसीं चढ़दे लैंदे दी गल कीती है। पंजाब दा शब्दक अर्थ तां पंज आब पंजां दरियावां दी धरती हुंदा बिल्कुल। ते फिर जदों तो ढाई आब वाले नूं पंजाब क्यों कहंदे आ? फिर जां तां अपना नां रख लैंदे कोई जी ते उधर भी पंजाब ते इधर भी पंजाब। असीं इस चिक्कड़ चों निकल गए। असीं शुरू तो ही उन्होंने कहने लहंदा पंजाब तो इधरों इन्हें चढ़दा पंजाब। मैं हुणे जिक्र कर चुके भी पाकिस्तान आबाद रहे, हिंदुस्तान आज़ाद रहे, पर पंजाब बर्बाद ना होवे जी। बर्बाद फिर ही नहीं होगा जो साडी विरासत। हुण बाबा नानक जिहदे असीं अनुयायी हाँ उहदा तां जन्म भी उत्थे होया, वो ज्योति जोत भी उत्थे समाए उस धरती ते होए जिन्होंने हुण इन्हां ने नवां नां दे दित्ता। चलो वो वक्री गल आ। ते साडी पंजाब नूं बाबा फरीद नूं असीं किवें वंडांगे? हर रोज़ गुरुद्वारे दे विच इस दा पाठ करते हैं जी, नहीं वंड सकते। शहीद वारिस शाह हीर का किस्सा साढ़े अपने तजर्बे चों ये गल आ बिल्कुल। अज जिन्हों आधुनिक साहित्य कहते हैं, जिन्होंने नाम बड़े रखे हुए हैं, प्रयोगवादी उत्तर कई कुछ ना रखे हुए हैं बड़े। चलो मैं उस विस्तार च नहीं जाता, पर जिन्ना हीर का किस्सा लोग अज भी पढ़ते हैं जी। अज कहते हैं आधुनिकता का युग आ तो साढ़े कोलों हीर का किस्सा अज तो बहुत साल पहला ਅਸੀਂ 5000 ਛਪਾਇਆ ਸੀ। 5000 ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯਾਰੋ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਰਜਵਲੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣੀਏ ਕੀ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਤਾਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 16-17 ਲਹਿਜੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਯ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਰਨੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਨੀਤ ਸੋਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਹੈ, ਜਰਜਰ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਬੜਾ ਚੌਕਾ ਚੌਂਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ, ਕੁੱਲ ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਜੀਵ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋਊ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਬੋਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫਰੋਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫਰੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਲਾਂਗਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਚਲੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਆਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਜੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਏ।
ਤੇ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। 26 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, 26 ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤੇਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਾ ਰਾਮ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਬਾਬਾ, ਨਾਨਾ, ਦਾਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਂਟੀ, ਅੰਕਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪੜਨਾਨੇ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 16 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ, 16 ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਹਿੰਦਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਪੁਆਧੀ, ਬਾਂਗਰੂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਾੜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 5 ਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਮੰਜੋ ਦੜੋ ਹੜੱਪਾ ਵਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਥੇ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਥੇ ਕਿਉਂ ਅਲੋਪ ਹੋਏ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਚਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਖੁਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੀ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਕਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜੇ ਠੀਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੜੋਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5th ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਫਲੂਐਂਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਹੈ, ਜਲੂੰਧਰ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਿਗਾੜਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਲੈਂਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੈਂਗਲੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਕੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੰਬਾ ਫਰਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੋਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਡੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਕਮਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਅ ਟੌਪਿਕ, ਤਾਂ ਸੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ, ਸੱਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਠੱਗ, ਚੋਰ, ਬਦਮਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਕੋਈ ਭਰਾ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਪੂਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਪੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਇਹੋ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਸੱਤ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਸੱਤ ਆਪਣ ਹੱਥੀ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਆ, ਬਾਂਟ ਦਿਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿਆ, ਵੀ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਉਗਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੰਡ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬੱਤ ਵੱਲ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਵੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿੱਜ ਵੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਹੀ ਸੱਥ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਥ ਬਣਾਈ ਆ, ਸੱਥ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਚੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ NGO ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਆਖੇ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਸੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਵਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸਾਂ, 400 ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਛਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਮਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲਹਿੰਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ 'ਚ ਸਾਥ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਡੁੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਵੋ, ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੈਨਾਗੋਗ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਨਾਗੋਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟੋਪੀ ਜੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡੀ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਬਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰੂਗੀ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ,
ਇਹਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਅਣਖ ਹੈ ਆਬਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਨਿੰਦਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੱਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੱਚ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬੂ, ਵੱਡੇ ਬਾਬੂ, ਛੋਟੇ ਬਾਬੂ, ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ। ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੱਥ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 500 ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੱਥ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਵਾਲਸੌਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਹ ਨਾ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਨਾ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਚਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਗਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੱਚ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੋਂ ਬੀਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਜਿਤ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਜਦਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਹੈ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਜਗ ਥੋੜੀਆਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੈ, ਸੱਥ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਪੂਛ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੇਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਆ, ਸਿਰਫ 20-25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 4-4, 5-5 ਕਿਲੋ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮਲਾਵਟੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਐਸ ਸੱਜਣ ਨੇ 15 ਸਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਲਾਏ ਜੀ। 15 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਵਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮੰਦ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 650 ਬਿੰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ 2200-2300 ਤੇ 2500 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਛਪੀ ਸੀ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛਪੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ,
ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਕੂਲ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਲਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਜਨੂਨ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਈਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੇ? ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਿੰਡ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਆ, ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਟਿੰਡ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਹੱਦ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾਤਾ ਹੈ, ਨਿੱਘ ਹੈ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ, ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਜੀ। ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦੀਬ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਥਾ ਜਾਨਿਬੇ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੁੱਧੂ ਆ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ? ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੱਚ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ। ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਆਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ NRIs ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਜਣੇ NRI ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਪਾਉਣ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਹੁਣ NRI ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਮਦਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਂਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਇਤ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਬਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵਲੈਤੀਆ ਫਿਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਲਫਰਡ ਨੋਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੀ ਜਾਪਾਨੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀ ਟੈਗੋਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਨਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਨਮਾਨ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਤ ਰੋਜ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੱਜਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਵੀ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੂਗਾ ਦੂਜਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, 51-52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। 52 ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਐਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਆ ਪੂਰੀ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਲਿਆ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਰ ਟੂਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰ ਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਘੁੰਮਿਆ ਕੋਈ ਘੁੰਮਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਵੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬੁੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਮੂਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ, ਏਡੇ ਬੇਵਕੂਫ। ਹੁਣ ਟਿਕਟ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਕਫਾਂ ਦੇ ਉਹ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਟੰਗ ਰਾਹੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਘਰ ਦੇ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ,
ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ, ਬਹੁਤੇ ਕਰੀਬੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਰੋਪੜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰੋਪੜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕੋਲੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗਨੀ ਖਾਨ ਵਿਖਾ ਕੋਲੇ। ਰਾਏਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਏ ਕੋਲੇ। ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਕੀ ਜਾਤ ਸਵੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਚੀਨ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਸੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਵਾਲੀ ਸੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਏਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਨ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਆਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਸੇ ਯਤੀਮ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਨ 1930 'ਚ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ जी। अकाल पुरख बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। जो अल्लाह ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगोहों के भरा करती है पैमाना। जिन्हें लफ्ज़ां दे नाल मैं प्रोग्राम का आगाज़ किया सी, डॉक्टर साहब प्रोग्राम नूं ख़त्म भी उन्होंने लफ्ज़ां नाल करांगी कि मैं गलत नहीं सी। बिल्कुल फाउंडर इन चीफ ही हो तुसी, और एक तुरदी फिरदे इनसाइक्लोपीडिया शब्दकोश असी डॉक्टर निर्मल सिंह लांबड़ा नूं कह सकते हाँ बिना शक। उम्मीद करते हैं कि अज दा ये प्रोग्राम आप सब दे लई जानकारी भरपूर ते प्रेरणादायक जरूर रहा होएगा। आपो अपने विचार साडे नाल जरूर साझे करना। तुसी देखते रहो अनम्यूट। प्रोग्राम नूं इत्थे खत्म करन दी इजाजत चाहुंदी हां। मैनूं गुरनीत नूं दिओ आका। बहुत बहुत शुक्रिया।